ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر مظہر علی شاہ کے ساتھ بریسٹ کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بریسٹ کینسر کی بات ہو رہی تھی، آپ علاج کے بارے میں بتا رہے تھے، کیمو تھراپی کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا. اسی طرح سے ریڈیو تھراپی کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ ریڈیو تھراپی اگر صحیح طریقے سے لگائی جائے اور پراپر پلاننگ اور اس سے کی جائے تو سائیڈ افیکٹس بہت کم ہیں کیونکہ ریڈیو تھراپی بیسک از ناٹ اے کیمیکل دیٹ آر جو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں، یہ اٹس لائک ایکس ریز ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ چھاتی جو ہے بریسٹ کینسر وہ ایک اسٹریٹ آرگن نہیں ہے، کیونکہ چھاتی کروڈ ہے اس طریقے سے. تو ہم اس کو جب ریڈیشن دیتے ہیں ہم سیمولیشن کرتے ہیں پیشنٹ کی. سیمولیشن کا مطلب یہ کہ وی ٹیک ایکس ریز ان ڈفرنٹ ڈائریکشنس تاکہ میک شور کریں کہ جس اینگل سے ہم ریڈیشن کو دے رہے ہیں نیچے جو آرگن پڑا ہوا ہے، اس سائڈ پہ لنگ پڑا ہوا ہے، اس سائڈ پہ لنگ اور ہارٹ پڑا ہوا ہے. دے آر ٹو امپورٹنٹ آرگن. درمیان میں ہمارا ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ ہے. تو ہمیں ان آرگنس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو ہم اوور ریڈیٹ نہ کر دیں اور اس کی کم سے کم ایریاز کو ہم انکلوڈ کریں تاکہ سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. تو میجورٹی آف ویمن میں جب ہم بریسٹ کو ریڈیٹ کرتے ہیں یا چیسٹ وال کو ریڈیٹ کرتے ہیں تو ہمارا منیمم لنگ ہم فیل میں لیتے ہیں، کیونکہ لنگ ایک کروڈ اس طریقے سے چیسٹ وال ہے تو ہمیں وہ جس اینگل میں دینا پڑتا ہے تو اے سلائس آف لنگ لینا پڑتا ہے. لیکن وہ ایک ہاتھ اس کی تھکنس ہے جو ہم لیتے ہیں اس سے زیادہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ لنگ آ رہا ہے تو ہم اس کو بلاک ڈال دیتے ہیں، لیڈ بلاکس بناتے ہیں تاکہ وہ آرگن ٹریٹ نہ ہو، ہارٹ بلاک، لنگ بلاکس. تو جو اسکن کے چینجز ہیں وہ پگمنٹیشن جیسے ہمیں کہتے ہیں، کلر ذرا ڈارک ہو جاتا ہے اسکن کا بریسٹ ریڈیشن لگنے سے، جس طرح دھوپ میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. وہ ایک ٹیمپریری افیکٹ ہوتا ہے، 6 ویکس ریڈیشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سم ٹائمز اگر بہت ہیوی بریسٹ ہو کسی عورت کے، پینڈولس بریسٹ ہوں، تو اس کی جو لوور انڈر ایریا ہے بریسٹ کا وہ تھوڑا سا اس میں سپرفیشل السر سے بن جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. اگر ٹائم پہ اس کو دیکھا جائے اور اس کو اسٹیرائڈز یا باقی اینٹی بایوٹک کریمز دی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ریڈیشن کے کوئی میجر سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. پیشنٹ 3-4 منٹ کے لیے ریڈیشن کے لیے آتے ہیں، دے کین ایٹ اینی تھنگ دے وانٹ ٹو. کیمو تھراپی کے دوران جو ڈائٹ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی، کسی کو ان سے پرہیز نہیں ہے، بچوں سے، ہسبینڈ وائف کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اینڈ اٹس اے پریٹی ایزی ٹریٹمنٹ ریڈیشن بریسٹ کی. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے مختلف طریقہ علاج کا تذکرہ کیا، یعنی تینوں چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں اس ایک مرض کے علاج میں، تو اس مناسبت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی جدت آئی ہے اس علاج میں؟ جی بالکل. مطلب ایک چیز کا ہم نے ذکر نہیں کیا، ہارمونل ٹریٹمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں، جس کو آج کل ایک میڈیسن ہے، 2 میڈیسن بلکہ آج کل آ رہی ہیں. 10-15 سال پہلے یہ ایک دوائی نہیں تھی جس کو ایرومیٹیز انہیبیٹرز کہا جاتا ہے، وہ پوسٹ مینوپازل عورتوں کے لیے آئی ہیں. اور ٹیموکسیفین ایک دوائی ہے جو ونڈر ڈرگ کہلائی جاتی ہے پریونشن اور ٹو پریونٹ ریکرنس آف بریسٹ کینسر. وہ یہ ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے. جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایسٹروجن ریسیپٹر، پروجسٹرون ریسیپٹرز جن کے پازیٹیو آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بریسٹ کے جو ٹیشو ہے اس کے اوپر ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ یا پازیٹیو ہوتے ہیں ایسٹروجن کے لیے یا دونوں کے لیے یا صرف پروجسٹرون کے لیے. یہ ٹیموکسیفین ان ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتی ہے. جو باڈی میں ایسٹروجن بنتی ہے وہ اس ریسیپٹرز پہ افیکٹ نہیں کرتی، آگے اس کی پرولیفریشن نہیں ہوتی. اور پوسٹ مینوپازل لیڈیز کے لیے اب ایرومیٹیز انہیبیٹرز آ گئے ہیں، جو ان کو ایک دوائی ہے، اس کے اندر 2 فیمیرا ہے جس کو لیٹرزول کہتے ہیں، اور ایرومیڈیکس یا انسٹرزول یہ دی جاتی ہے. اور اس کے ریزلٹس کمپیریٹیولی ٹیموکسیفین سے پوسٹ مینوپازل لیڈیز میں بہتر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ جو آپ نے بات کی کہ نئی کوئی چیزیں آ رہی ہیں، اب ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ آ گئی ہیں. جس طرح ہرٹینیو، ایک اگر ہرٹینیو پازیٹیو پیشنٹ ہو، ہرٹینیو ٹرپل پازیٹیو، تو ان عورتوں کو ہم 1 سال کے لیے ایک دوائی لگاتے ہیں جس کو ہرسیپٹن کہتے ہیں، ٹراسٹوزمیب. اور یہ ہر 3 ہفتے یا ویکلی کے حساب سے بھی دی جاتی ہے فار اے ایئر. اور اس کے بڑے ایڈوانٹیجز آئے ہیں. دے آر پریونٹنگ دا ریکرنسز ان بریسٹ کینسر. وہ دونوں میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر میں بھی ہیلپ کر رہا ہے. یہ ہرٹونیو یہ اینٹی باڈیز ہیں، ٹارگیٹڈ اینٹی باڈیز جو سیل کے اندر جو اس کے بلاک کرتی ہیں اینٹی باڈیز. تو یہ ریسرچ کافی آگے چلی گئی. اور اب تو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ کیمو تھراپی ایسے آ گئی ہے جو اورل فارم میں ہے، اور جو جس سے ہیئر لاس وغیرہ نہیں ہوتی اور پیشنٹ کو سائڈ افیکٹ کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں. تو تھنگس ہیو ایڈوانس اے لاٹ ایز کمپیئر ٹو جب 30-40 سال پہلے اتنی دوائیاں نہیں تھیں، اور اس کے رزلٹ بھی بڑے بہتر ہیں. اشور صاحب، ایک اسی طرح کی اگر ایک مریضہ آپ سے رجوع کرے اور اس کے ایک بریسٹ میں یہ معاملہ ہو، تو کیا یہ ممکن ہے آگے چل کر دوسرے بریسٹ میں بھی کینسر سامنے آ جائے؟ جی، ان کا دوسرے بریسٹ کا کینسر 2 فولڈ زیادہ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل ویمن. سو اس لیے ان عورتوں کی ہم ہر سال میموگرافی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ان خواتین کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں، اور جب وہ ایک خاص ایج 25 سال کی عمر میں یا 20 سے زیادہ ہو جائیں تو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن شروع کریں. اور
कम से कम 30 ईयर्स में तो उनकी एक बेस लाइन अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी हो जानी चाहिए और देन रिपीट एवरी 3 ईयरली, क्योंकि वो हाई रिस्क में आ जाती हैं। क्योंकि जब मदर को कैंसर है तो उनकी बेटियों का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, अगर मदर कहें कि मेरी मदर नानी को भी था या दादी को था या मेरी अम्मी को था, फूफियों पे, तो उनकी पूरी फैमिली को हम फिर उनको स्क्रीनिंग करते हैं कि वो आके अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करें, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए, उनमें वो जीन जो कैंसर इनमें ज़्यादा लाता है, प्रिवेंट का मतलब उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो फिर बहुत कई वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसी औरतें अपनी दोनों ब्रेस्ट रिमूव कर देती हैं पहले से ही, कि हमने 80-90% चांस है हमारा ब्रेस्ट कैंसर बनने का किसी स्टेज के ऊपर, तो वाई टू कैरी सच अ ब्रेस्ट। वो कहती है हमने, मतलब दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थिंग टू डू, लेकिन उनमें और विजिलेंट हो जाना चाहिए हम लोगों को। उनको अपना एग्जामिनेशन मेमोग्राफी टाइम से करनी चाहिए, और मतलब दे आर कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से जिन पेशेंट्स में मैस्टेक्टमी हो जाती है, क्योंकि जिस्म के अंदर इस किस्म की कमी ख़वातीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है काफ़ी हद तक, तो इस मुनासबत से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह की टेक्निक ईजाद हुई है जिसके साथ इस कमी को पूरा किया जा सके जो ब्रेस्ट रिमूव हो जाने के बाद पैदा होती है? बेसिकली अब तो प्लास्टिक सर्जरीज बड़ी कॉमन आ गई हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स आ गए हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन वी नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपके किस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। अगर बहुत अर्ली है, यंग पेशेंट, तो डेफिनेटली उनको साल डेढ़ के बाद हम रेफ़र करते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास, और कई दफ़ा तो अपफ्रंट सर्जरीज़ में भी वो इम्प्लांट वगैरह लगाते हैं, लेकिन वी डोंट एडवाइज़ दैट, क्योंकि फिर रेडिएशन लगनी होती है, कई दफ़ा वो रेडिएशन से स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, अगर इम्प्लांट डाला हो तो फिर पेनफुल हो जाता है जी। तो नॉर्मली अगर पेशेंट फर्स्ट 1.5 साल आराम से गुजर जाए तो डेफिनेटली सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लग सकते हैं, और लेटिस्मस डोसाई फ्लैप्स लगाए जा सकते हैं अपनी मसल्स को रोटेट करके, और बड़े अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं, रियोला निपल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं वो, तो साइकोलॉजी। और दूसरा ये कि ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी उसके ऊपर। अगर इफ़ कई ऐसी भी औरतें जो कहती हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं, पैडेड ब्रा पहन लेते हैं वो, दे आर नॉट वरीड। हमारी औरतें ज़्यादा, क्योंकि हमारा ड्रेस ऐसा है, लिबास ऐसा है, कल्चर है, मज़हब की वजह से वीमेन डोंट माइंड दैट, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उनका पूरा ड्रेस इस तरीके से होता है कि उनको पता चल जाता है कि लो नेक्स पहनती हैं, थिन कपड़े होते हैं उनके, तो वो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन पे बहुत वो करती हैं। लेकिन हमारी औरतें भी अब अवेयरनेस आ रही है, दे डू आस्क अस के इसमें आगे हम किस तरह इसको अपनी इम्प्रूव कर इस सकते कमी को हैं, छुपा और प्लास्टिक सर्जरी पर डेफिनेटली दे हेल्प देम अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से और इस मर्ज़ से हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? बस यही मेरा पैगाम है कि औरतों को इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई ब्रेस्ट लम्प फील हो तो वो फ़ौरन उसको टाइम ज़ाया ना करें, रादर देन कि वो 6 महीने बाद बताएं कि मुझे था और अब बढ़ गया, उसी वक्त बताएं। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई माशाल्लाह पाकिस्तान में, और इट्स अ क्योरेटिव कैंसर। जिस तरह मैंने कहा है कि एक औरत अगर छोटे से लम्प के साथ अर्ली स्टेज में आ जाए तो 100% क्योर चांस हैं ऑलमोस्ट उनके मतलब इतनी अच्छे रिजल्ट्स आ गए। और कीमोथेरेपी के डर से या रेडिएशन के डर से या सर्जरी के डर से, अब सर्जरीज भी बड़ी माइन्यूट सर्जरीज हो गई। इसकी सिर्फ गिल्टी को निकाल दिया जाता है, ब्रेस्ट सेव किया जाता है, बाद में उसको रेडिएशन हुआ। तो उस ज़माने की बातें 30-40 साल पहले, जब मॉडिफाइड मस्टेक्टमीज़ नहीं थी और रेडिकल मस्टेक्टमीज़ होती जिसमें चेस्ट वॉल के मसल्स रिमूव कर दिए जाते थे। अब वो चीज़ें नहीं रही, अब तो सर्जरी भी बड़ी टेक्निकल हो गई है, रेडिएशन भी बड़ी टेक्निकल है, ऑर्गन्स को बचा लिया जाता है नॉर्मल को, कीमोथेरेपी बड़ी टारगेटेड आ गई हैं। कई लोगों को बड़े हार्मोन से फ़ायदा हो सकता है, शायद कीमो की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट यूजुअली दैट्स माय मैसेज कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट सारी उम्र का इलाज। किसी को डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, आपको सारी उम्र आपने दवाइयाँ खानी है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज तो एक ही दफ़ा होना है और 4-6 महीने में होना है, उसके बाद इलाज मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर फैल जाए तो वो 4-6 महीने का इलाज के साथ मरीज़ फिर क्योर नहीं होता। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की टू सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। बड़ी खुशी हुई है आप लोगों ने ये दिया है। आई थिंक दिस इज़ द मैसेज विच शुड बी कन्वेड टू आवर पॉपुलेशन। नाजरीन, जाते जाते जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आगाही कुछ अमराज के मामले में ज़िंदगी का दर्जा रखती है, यानी उनका इलाज मुमकिन हो सकता है अगर वो बर वक्त सामने आ जाएं, और इसके लिए जानना ज़रूरी होता है। मेरा मैसेज यही है कि जितने लोग जिनको आप जानते हो जिनके अंदर इस किस्म का मामला दरपेश आ सकता हो, जितनी ख़वातीन, उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि वो इन इक़दामात पर गौर करें ताकि ये मोहलिक मर्ज़ वक्त पर पकड़ा जा सके और जब तक इसका इलाज मुमकिन है इलाज करवाया जा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।